శ్రీ వినాయక నాట్య మండలి సురభి సంస్థ మీకు సాధారణంగా స్వాగతం పలుకుతుంది. శ్రీ వినాయక నాట్య మండలి సురభి సంస్థ గురించి మధ్యన ఈ సురభి గురించి మధ్యన మాటలు తర్వాత చెప్పుకోవచ్చు. నేటి మా ప్రదర్శన భక్త ప్రహ్లాద, గొప్ప పౌరాణిక ప్రదర్శనము భక్త ప్రహ్లాద నాటకాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాం. ఈ నాటకాన్ని ప్రేమాభిమానాలతో కళాభిమానంతో మమ్మల్ని ఆదరిస్తున్నటువంటి మన అమెరికా తెలుగు అసోసియేషన్ వారికి మా సంస్థ నుండి హృదయపూర్వకమైన నమస్కృతులు తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పుడు సురభి గురించి. Good evening one and all, and welcome to Sri Vinayaka Natya Mandali Surabhi. Sri Vinayaka Natya Mandali Surabhi, earlier Kamalananda Natya Mandali. It was established in the year 1925 by the R. Koteshwar Rao in the village Undi, West Godavari district. First it was founded as Kamalananda Natya Mandali on this banner. Saudamini drama was written by Pattipati Nagabhushan Sharma Garu was established. Particularly this drama theatre was staged in Andhra and Rayalaseema areas in many times. R. Koteshwar Rao Garu was not only actor but also writer. He wrote Mugguru Marathilu, Chenchalakshmi, Gunasundari Katha were very popular. Whenever they staged this drama are fully enjoyed and appreciated by the audience. And we are playing the drama today is Bhakta Prahlada, and time duration is 2 hours 20 minutes, and writer Bellari Dharmara Garu and Ramakrishnacharya Garu and Bhagavata. Direction R. Venugopal Rao Garu. Story. In the earlier birth, Jaya and Vijaya were devotees of Vishnu, but due to the saints' words, they were born as a demons. Hiranyakasipa, the demon king, wants to kill Lord Vishnu, who killed his brother Hiranyaksha. Hiranyakasipa gets a different boon from Brahma that they could not be killed by any weapon, by any human or animal, on land or water or air, not in the day nor in the night. With the help of such a powerful boon, he defeats Devendra, the king of heaven, made the Akshadipalakas. The 8 durations of directions, these servants and propagated himself as a god. With the intervention of the sage Narada, Prahlada, the son of Hiranyakasipa, is born in the parental wisdom and devotion of Lord Vishnu. Hiranyakasipa tries to change his son away from the devotion of Lord Vishnu. Hiranyakasipa tries his son first with love. When he failed, he tries with fearful punishments. Prahlada was thrown from the hills, punished into fire, thrown into the sea, thrown in front of the violent elephants and poisoned. But Prahlada keeps on surviving from all the punishments by the grace of Lord Vishnu. Even after many punishments, Prahlada refuses to give up his devotion of Lord Vishnu. One day God stricken and with arguments of his son, Hiranyakasipa asked his son Prahlada to show Lord Vishnu if the Lord was courage enough to face him. Prahlada did this in different manner that one can find the Lord Vishnu anywhere and everywhere, since he is omnipresent. They nurtured Hiranyakasipa compels Prahlada to show his Lord in a pillar and breaks it with his mace. From the broken pillar, Narsimha the interpretation of human lion comes out. Hiranyakasipa Narsimha lifts Hiranyakasipa, places the king on his lap on the threshold, and at sunset kills Hiranyakasipa with his nails penetrating into stomach. Moral of this story: God is everywhere. If one chants God's name with devotion, He saves one in all circumstances. All the servants of God, and no one is longer than God. And we would like to announce that we are very, very, very thankful to Parthu Garu and Santosh Garu for video help, Srinivas Parsi Garu for Zoom and PayPal setup, Asha Chinna Garu for
initiating this and introducing Surabhi Group to CTA. Her continued passion for helping this group. Jaisima Sunku Garu for supporting all the plant's activities and giving vote of confidence to CTA to proceed with such a program. Rao and Shaidevi Ramana Garu, Dharma Pratyusha Garu, Srinivas Gondepudi Garu, Sridhar Talakanti Garu, Sridhar Babu Tummalapenta Garu, Sridhar Dontula Garu, Vishnu Garu, Rajnimati Garu, Ramakalagari Garu for their generous donations and helping with confidence to start such a program. And we are starting our program. Thank you. మరొకవారు కోలాడు తెలుగు అసోసియేషన్ వారికి మా సంస్థ తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అర్పించుకుంటూ సురభి గురించి మన బ్రేకింగ్లో మళ్ళా ఒకసారి చర్చించుకుంటాం. మా స్థితిగతులు, సురభి గురించి, సురభి పుట్టకేమిటి, సురభి మనుగడ ఏమిటి, వీరి జీవన విధానం ఏమిటి అని కూడా క్షుణ్ణంగా ఒక బ్రేకింగ్లో మీకు అన్ని వివరాలు తెలపడం జరుగుతుంది. మమ్మల్ని ఈ కరోనా టైంలో మమ్మల్ని ఆదరిస్తున్నటువంటి అమెరికాలో నివసిస్తున్న తెలుగు అసోసియేషన్ వారికి మా సంస్థ తరపు నుంచి, వినాయక నాట్యం సురభి తరపు నుంచి హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటూ నాటకాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఎందుండెనా ఏకాంతమున రమా వినోది అయి ఉన్నవాడు ఇప్పుడు సమయం కాదు.
అవి వేచినందు పొండు. ఓయ్ మీరెంత వెర్రి వాళ్ళు. ఇట్టి వేదాంతములు మేమును ఎరుగుదుములే. ఇవే మెట్ట వేదాంతములందురు. ఓయ్ మీ పరిహాస వాక్యములు అంతకంతకు మితిమీరవచ్చు. మమ్ము నిరాకరించడం మీకు తగదు. నిరాకరించకేమి చెబుమాల త్రిప్పిన వాడులను తపస్సు చేయి, మాధవుని సేవింతుము, కంజాక్షును కాంతుమని మాటి మాటికి వచ్చి మా ప్రాణములు తీయుచున్నవారు. ప్రతి వారికి పద్మాక్షుని దర్శనము లభించున. ఇక వేయి చదవక వచ్చిన తోపనే పొండు. ఓరి మదాములారా జై విజయులా. పూర్వాధిక పుణ్య విశేషమున పురుషోత్తమ సేవా సామ్రాజ్య గర్భమున తారతమ్యములను మమ్మే ధిక్కరిస్తున్నారు కదా. కామ క్రోధాంజలి షడ్వర్గ గ్రస్తులై విష్ణుభక్తి విదూరులై వైకుంఠ సాన్నిధ్యమును వీడి మధ్య లోకమున రాక్షసులై జన్మించుగా సర్వే ప్రధానంలో ఉంటుగా. జై విజయులారా, మహర్షుల శాపము అమోఘం, అనివార్యం, అనుభవింపక తప్పదు. తాపసులారా, వీరు నా ఆశ్రితులు కావున శాప విమోచనాంతరమున తిరిగి వీరు నా సన్నిధికి వచ్చుట అనుమతిండు. స్వామి ఎట్లను మీకు దర్శన భాగ్యం మాకు కలిగినది. ఇక మాకు సెలవిండు. మీరు ఇక పోయిరండి. జై విజయులారా, నాకు భక్తులై 7 జన్మముల తర్వాత కానీ, నాకు విరోధులై 3 జన్మముల తర్వాత కానీ మీరు ఈ వైకుంఠము రాగలరు. ఇందులో మీకు ఏది ఇష్టమో కోరుకున్నాడు. నిమ్ము చేరుటకు 7 జన్మములు వేచి ఉండదాను. వైరముతోనైనను శీఘ్రకాలన దేవల పాద సన్నిధి చేరా అనుగ్రహింపుడు. అటులైన మొదటి జన్మమున తిరిగర్భమున హిరణ్యకశిప హిరణ్యాక్షులుగను, 2వ జన్మమున రావణ కుంభకర్ణాదులుగను, 3వ జన్మమున శిశుపాల దంత వక్రాదులను జన్మించి సర్వదా నన్నే ద్వేషించడం వలన నాచే హతులై ముక్తి నొంది తిరిగి మీరు వైకుంఠకు చేరగలరు. ధన్యోస్మి దేవా.
ఏమని చెప్పదు ఈ ఘోరవ మా సోదరులకు 2 అక్షులు భూదేవిని చెరపట్టుచుండగా ఆగర్భ శత్రువుగా వికుంఠ వాసుడు నా తమ్ముని సూకడాకారి ఎంత పొందించాడు. వాడిని చప్పుడుకై బయలుదేరుతుంది. నన్ను ఆశీర్వదించి పంపుడు. హిరణ్యకశ్యపు ఈ కార్యము మాను. అతడు అవతార పురుషుడు. అవతార పురుషుడు ఆయన నన్నేమి చేయగలడు. వాడిని చంపినంత వరకు నాకు నిద్ర పట్టదు. హిరణ్యకశ్యపు నీవు మన విరోధిని ఎదిరించవలెనన్నా నీవు వేగమే తపోభూమి కలిగి బ్రహ్మను కూర్చి ఘోరమైన తపస్సు చేసి వరములు పడేయి. ఏమా వరములు? అమరత్వము, అజేయత్వము. అమరత్వము, అజేయత్వం. భలాగుడి దేవా అలాంటివా? విజయోస్తు కుమారా, విజయోస్తు. నేనిప్పుడే తపోభూమి కలిగి బ్రహ్మను గురించి ఘోరమైన తపమాచరించి ఎందు నా చావుని వరకు పడిసరిగా. ఓం నమో బ్రహ్మదేవాయ నమః. ఓం నమో బ్రహ్మదేవాయ నమః. ఓం నమో బ్రహ్మదేవాయ నమః.
తన తప్పు శక్తిగా క్రోధం వచ్చి బ్రహ్మను కూర్చి ఘోరమైన తప్పు మాట్లాడుతున్నవాడు భూలోకమున. అతను తప్పును ఫలించలేదు. మీరు పెంచండి, ఎక్కువ తగ్గించండి. వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. మరి ఇప్పుడు తక్షణ కర్తవ్యం ఏమిటి? దేవేంద్ర, దీనికి ఇంత యోచన ఎలా? ఇప్పుడే మన రంభాలను పంపి ఆ హిరణ్యకశిపుని తపమును పట్నము చేసి రమ్మని. అంబాదులారా, మీరు తక్షణమే భూలోకమున కలిగి ఆ హిరణ్యకశిపుడు చేసిన ఘోరమైన తపమును భద్రము గావించడానికి గురుదేవా, సకాలమునకు మధుపదేశం చేశాను. మీ నేను ఆ నిర్మాంతము దేవేంద్ర, అదిగో అదే అందులో సమయం మీ ఏగిన కార్యము ఏమైనది? కార్యము సాధించినారా? అదేనే ఆశ్చర్యమో, గాలికి మన్ను పడి కంట వరకు పోడినట్లు వసంగే పిదక మరణించే వీటి శ్వాస కూడా లేదు. అతని శరీరం తాను చూసి లేని చల్లటి మంచినీటి కుండ వలె ఉన్నది. దేవతలారా, తపమున చుట్టూ మృతి చెందిన విధానము ఇదివరకు ఎప్పుడైనా ఊరికే వచ్చి ఇండారు కదా, కనులు మూతపడి వడలు చల్లబడి శవమై ఉండి ఆతనితో నువ్వు బ్రతికి ఉన్నాడని ఎంచి ఆతని చెంత గానమును నాట్యమును ఎన్నో సరిపిది ఒక్క సైన్లో కన్నులు పడేది. తుదకు భయమున ఆతని మేనంటే చూతులు కదా, చల్ల నీడు కలిగిన ముత్పాత్ర వలి ఉండే చచ్చిన ఆ శవముతో పనియమని దేవతలారా, వాడు ఇప్పుడు చావుకున్నాను, ఇక కొద్ది రోజులైనా చనిపోగలరు. రంభాదులారా, మన దేవతలకు ఎటువంటి ముక్కు దేవనాథ, దేవతలకు ముక్కు కానీ ఆ లీలావతి గర్భము దాల్చి ఉన్నది. ఈ హిరణ్యకశిపుడైనటువంటి వాడైనా ఆ పుట్టబాబు పుత్రుడు మరి ఎటువంటి వాడను? నిజం. వీడే ఇంతటి క్రూరుడు. వీడికి జనించి శిశువు ఇంకెంతటి క్రూరుడు. నేను ఇప్పుడే వెళ్ళి ఆ లీలావతి దేవి చెరబట్టి ఆ శిశువు జనించిన వెంటనే వాడిని సంహరించదు. అప్పుడు మన దేవతలకు మంచి ఉపాయం, మంచి ఉపాయం. నేను వచ్చినంత వరకు దేవపురుని చూసుకో. అటువంటి
రాక్షసుడైన హిరణ్యకశిపుని సతి లీలావతి ఈమెను చెరపట్ట సాహసం ఎందులకను చెరలు బట్టి ఈమెను సరగుణ స్వర్గము చేర్చి ప్రసవమైన శిశువుని చంపి మునుల పూలకెల్ల ముందు గలిగడి బాధ తొలగింపజేయనిట్టు తలచినాడా. బాగుందయ్యా నీ యోచన. ఓ పాకశాసన, ముందు నీ భుజనము హరింపరు గాని సమీపంకు రమ్ము, నీ కరవులు మాత్రం చేతించు అన్నట్లుందయ్యా. ఈమెకెప్పుడో పుత్రుడు పుట్టునట, అతడెప్పుడో పెరుగునట, ఈ దేవతలకు హాని చేయునట. ఈమెకు జనించు శిశు సామాన్యుడు అనుకుంటివా? పరమ భాగవతోత్తముడు విష్ణు భక్తుడు. అతడెట్టి వాడరినా పరమ భక్తాగ్రగణుడా. సర్వభూత దయాళుడు సాధుమూర్తి. వేద వేదాంతవేత్తుడై వెలయువాడు. సర్వజనములు ఇతనిచే మీ వలన సముచిత ధర్మము వింటిని. ఈమెకు జనిత శిశువు విష్ణు భక్తుడని తెలుసుకుంటుంది. ఇంకను ఆ శిశువుపై నాకు కార్పణ్యం మీద తమ ఆజ్ఞ అయినా ఈమెను తన పురము చేర్చి వచ్చేది. వలదు దేవేంద్ర, వలదు. ఈమె పద్యం చూడంత వరకు ఈమె నా సొంతంగా ఉండగలదు. మరి నాకు ఇక సెలవు. సరే. హిరణ్యకశపుడు తపమునర్చుచు మృతి చెందిన వింటిని ఇది నికమ్మా. ఎక్కడైనా తపమునొచ్చిన వారు మరణించురని బియ్యుంటివా లేక కలియుంటివా? అతడు సామాన్యుడు అనుకుంటివా? నేనా రేపు నీ కుంపలార్పుడ కొరుడా. నన్ను భయపెట్టుచుంటుదా? వాడు వచ్చినా రానేమో. నా వజ్రాయుధపు రుచి వాడు కూడా చవి చూడగలడు. నేను ఇక పోయి వచ్చాను. ఈ దేవనాథునికి ఎంత గర్వముందో. ఇతనికి గర్వము త్వరలో అడుగుతా. అమ్మా లీలావతి దేవి, నీ పని వచ్చినంత వరకు నీవు నా సొంతంగా ఉండు. Thank you.
కుమార అయ్యేది నాకు సాక్ష్యము కదా, అట్టి సామర్థ్యమే నాకున్నాయి కదా. దేవాసుర సంగ్రామ మీద కామిపోవలేను, క్షీరసాగర మీద తరగవలేను. ఇది నీకు ఏనాదని కాదు, నా చేత కాదని ఏనే చెప్పుతుండే. నే చేసిన తపమంతే వ్యర్థమేనా? అది కాకుండా ఇంకేదైనా మనం కోరుకోదు. వేరొక వరం. అవును, అటులైన వినుడు. జలముల కాని, జల తరముల చే కాని, అగ్ని చే కాని, బాణముల చే కాని, శుష్క ఆయుధముల చే కాని, అంగజముల చే కాని, పిండజముల చే కాని, బ్రహ్మాండములైనను కాని, పరుగులు మదాదుల చేతను కాని, నర వానర సింహ శార్థూల మరగజ పక్షజాతముల చే కాని, ఇంటి కాని ఇంటి వెలినైన కాని, రాత్రి కాని పగలు కాని, ఇప్పుడు పుట్టి పెరుగుతున్న ఎత్తి ప్రాణి చే కాని, నాకు చావులేని మరణసంగము దాత, నాకు చావులేని ఇచ్చింది ఈ తన ఉమానుష అజంతు తరు ఏమిటి? నేను ఇంటలేని తరి ఈ ప్రకారముగా పురం మంత్రి వల్ల కల్లోలముగా వచ్చిన దురముకుడెవరు? ఎవరికి ఖాతం గావించిన వారు? ఇంకెవరు? నిరంతరము అసురులపై కాడువేమా ఆ దేవేంద్రుడే. ఓరే నీచమ దేవేంద్ర, మన్నామంత్రాక్షరమైనంత మాత్రముననే భయభ్రాంతిపై పారిపోవున్నట్టు పిరికి పొందవు. నేను నీకెత్తి ధైర్యం కలిగరా? అవురా, చెవుల పిల్లి నేటికి సింహమయ్యినా? దేవాలు దానవేంద్ర, దానవులు వారికి ఆగర్భ శత్రువులను తలంచి ఒంటరిగా ఉన్న లీలావతి దేవిని చెరపట్టి ఎవరు? ఆ దేవేంద్రుడే. ఒరే నీచా దేవేంద్ర, నీ అంచలకై నీకెత్తి దుర్బుద్ధి కలిగి నేను అది ఎరిగి అతనికి అనేక విధములుగా బుద్ధి చెప్పి లీలావతి దేవిని మా సంఘంలో తీసుకెళ్ళి భవనీయ కృపా విశేషములు కదా మా సతి మాకు లభించదు. అసడానిక మీకొక శుభవార్త తెలియదు. ఊహింపగలరా? ఊహించిది నారదా, ఊహించిది. మదీయ ప్రతాప ప్రభావములకు ఉండేవి చచ్చన ఆ హరి. హరి 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 ఈ ఎల్లప్పుడూ హరిస్మరణమేనకయ్యా. మరి ఇది మీ భవిష్యత్తు ఊహింపజాలరా? ఆ ఊహింపజేనది నారదా, నీవే వచ్చి ఒక సుముహూర్తమున మీ సతి లీలావతి దేవి మా ఆశ్రమమునందు ఒక సుపుత్రుని కలిగినది. ఏమంటది? మా సతి సుపుత్రుడు ప్రసవించినదా? ఆహా, క్షణ్యోస్పి. అతనికి నామకరణ మహోత్సవం కూడా జరిగిపోయిన అసడాయక. స్వామి, మా సుతులకు నామకరణమే మనొచ్చితిరి. మీకు జనించే శిశువు వేరుగా పేరు పెట్టవరైనా సర్వజనములకు ఆహ్లాదం కలిగించి వాడొచ్చే ప్రహ్లాదుడు అని నామకరణం చేశారు. ప్రహ్లాద చక్రవర్తి. నాకు వేలొచ్చుకొని క్షమించింది. మురింగా మా సతిని మా సుపుత్రుని కాల్చవాలని నా మనము మా ఆరాటపడుతున్నది. ఆశ్రమకు పోదవా? మీరు వచ్చిన విషయం నేను ఎరిగి మీ పట్టు తీసుకునే వచ్చింది. ఆ లీలావతి ప్రహ్లాద చక్రవర్తి దేవి సోములను ధిక్కరించు ఈ ముద్దు సుకుమారిని కాల్చినంతనే పరమానందము జయించి దేవి నిన్న ఈ విధి అవమానింప సమగట్టిన వారెవరు? నాథ, ఇంకెవరు? ఎల్లప్పుడూ అసురులపై కాలు నువ్వు ఆ దేవేంద్రుడే. నేనిక లోని కనడు. నారద, నాకములో ఒకడ దేవతలందరూ నన్ను పరిభ్రమ సమగట్టి కదా ఇంత దుష్కారము కావచ్చినారు కదా. నేను ఎవరో
మచ్చరణాసక్తుడు పడిందువా లేక నీ భార్యతో పాటు ఎన్నైనా పోయి అశ్రుత నామధేయుడైన సోదరా నా భార్యతో పాటు ఎటైనా వెళ్ళిపో. బొమ్ము నేను అంగీకరింపడు. ఇదే నా భోత్రుల ముగ్గురు భాగినీలు ఎవరున్నారు వారికి దిక్పాలకు పదవులు సగుతున్నారు. మీరు వారు చెప్పినట్టు వినలేదు. అట్లనే ఒరే ఇంద్ర ఇది ఒకటి అమరావతి. ఇప్పుడు ఈ అసురాజేంద్రుడు పరిపాలనకు వచ్చాను. ఏమైనా ఒక్కసారి తెలుపు. అమరావతి అసురావతి అని నన్ను సంబోధింపు. సరే సరే అమరావతి అసురావతి అమరావతి అసురావతి అమరావతి అమరావతి అసురావతి మాట్లాడ మీ నృత్యగానం చేయమమ్మా. ఈ రోజు నుంచి మేము చెప్పినట్టు మీరు వినవలను తెలిసినదా? ఓం నమో హిరణ్యకశపే నమః. ఓం నమో నారాయణ. ఓం నమో హిరణ్యకశపే నమః. ఓం నమో నారాయణ. నారాయణ నాలుగు చీరస్తా. ఓం నమో హిరణ్యకశపే నమః. ఓం హిరణ్యకశపే నమః. నాకు నచ్చావు వెళ్ళు. బాబు తమ నామధేయము వాయు వాయ్. ఏం వాయ్? ఓం నమో హిరణ్యకశపే నమః అని స్మరింపుము. ఓం హిరణ్యకశ్యపే నమః. కశ్యపే నమః. కశ్యపే నమః. కశ్యపే నమః. కశ్యపే నమః. గో. గో. అయ్యా తమ నామధేయము వాము. ఈయనతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండవాలి. ఓం నమో హిరణ్యకశపే నమః అని స్మరింపుము. ఓం నమో హిరణ్యకశపే నమః. హిరణ్యకశపే నమః. నువ్వు నాకు నచ్చావు వెళ్ళు. అయ్యా తమరి నామధేయము ఏమి మాటలు రావా? మూగవాడు. ఓం నమో హిరణ్యకశపే నమః. ఒరే మూర్ఖ మౌనవ్రతమున కనబడింది. ఓం నమో హిరణ్యకశపే నమః. నేను ఈ రోజు మాట్లాడకూడదు. ఒరే ఎవరైనా నారాయణ అంటే నాలుగు చీరేయండి. నారాయణ అని అనకూడదు. నడవండి. నడవండి. కుమారుడు అలసనే చూపుతున్న వాళ్ళ నన్ను కన్నెత్తినయ్యా. స్వర్గాధీశులపై కళ్యాణంతో పోయి ఉండి నీపై ప్రాంతంలో మరిచినారు కదా. ఆ సమక్షంలో మాకు ప్రయత్నించారమ్మా. ఏదో అలవాటులో పొరపాటు. ఆ ఊరగాడు మహానుభావుడు. మన ప్రహ్లాద బాలుడు మాత్రం నన్నే జన్మించలేదు కదా. అతని దుఃఖితను చూడవలసింది. పరమానందం నాడు ప్రజలకి దేవి ఇద్దము నారదుడు భోజన తగు ఏర్పాటు కాదు.
చేయను. అవును ప్రభు. ఈ పూట మా ఇంట్లో విజ్ఞాపించుకోవాలి. వదలలే తల్లి వదలు. అయ్యో స్వామి. రమ్మన్నాడు. శివశివ ఎవరిక్కడ ఎవరిక్కడ ఎవరి శత్రు ఛానం కానించుకోవాలి. నాయన ప్రహ్లాద్, నీవు నిద్రించుచు ఏమీ ఒక కలవరించింది. ఏమిటో నీకు తెలియదు నాయన. నాయన, మన శత్రువైన వాడిని మనం ఏం చేయగలను? నేను ఇప్పుడు ఛానించు వాడిని. వాడేనా మన శత్రువు? పాడుతున్నాయన. అవును లీలా, వీరికి అక్షరాభ్యాసం మార్చుతే తక్షణ కట్టండి. త్వరపడి మా ఆశ్రమం పంపిన సకల విద్యా పారంగతులు చేసేది. ఇప్పటి వరకు తమరు చేసిన మేలు సార్. నేనేమి చేశానయ్యా? ప్రహ్లాదు నీ ఆశ్రమంలో జనించాను కదా, వారికి ఎట్టి బుద్ధులు కాక ఎట్టి బుద్ధులు పడలేదు. అయితే మీ హరి ఏమంటివి? మీ విరోధి బాలను స్వప్నం ఎందు కల్పించి ఇట్లు చేయుచున్నారు. నేను ఇప్పుడే వైకుంఠం పోయి మీ వైరి ఉండదు మీకు తెలియజేసేది. మీరు వచ్చి ఆ వైరిని వధించిన బాలునకు ఎలాంటి స్వప్నం సహాయం చేయన్నారు. మన గురువుని వేణు శుక్రాచార్యుడు పుత్రుడు చంద్రుడు అమర్పుడు గారు పెద్ద కుమారుడు తెచ్చుకోలేదాం. చిత్తం చిరుత ప్రాయపు బాలు ప్రపంచ జ్ఞానం ఎరుగరు. వీరిని మీ గురుకులంలో తీసుకొని పోయి సకల విద్య పారంగతులు చేసి మాకు అప్పగింపుడు మహాభాగ్యం స్వామి. సకల విద్య వీరికి కావలసిన నమస్కారం అమ్మ. కూర్చోండి కూర్చోండి. అమ్మ బాగున్నారా? కూర్చోండి కూర్చోండి. ఎలా రండి రండి రండి. ఎరా నేను చెప్పిన పాఠాలు ఎవరు వచ్చాయి మీకు? పంతులు గారు పంతులు కాదురా, పంతులు కావా? కూర్చోండి కూర్చోండి. నేను రాలేదా ఇంకా? ఎవరు? ఖరాలు మా గురువు గారా? వచ్చారు వచ్చారు వచ్చారు.
వీడేమైపోయాడు ముద్దు వస్తున్నాడు. ఏంటి వీడు పక్కేసుకుంటాడు పడుకోవడానికి వచ్చింది కావచ్చు. మీరు కూడా పడుకుంటారా? సరేలే ఆయన రే బాబు పాఠం చెప్పాను కదా పాఠం చెప్పాను కదా. ఎప్పటిది ఎప్పటిది నిన్నటిదా మొన్నటిదా? నీకు ఏదొచ్చింది? మొన్నటిది వస్తుంది అనిపిస్తుంది. అదే చెప్పు. చేత గవ్వైనదేదే నాకు రుణమిచ్చిన మిత్రులు శత్రువులాయను పైపాటక భుజంగమాయను అక్రమ విక్రమ గ్రహచార దోషమా ఇక నువ్వు నా తోకైనా పీకగలవా? అంటే మీరేనా కవులు? మీ కవులం కదా? అలాంటి కవులు తొక్కేస్తున్నారు. పంతులు నేను ఒక కవిత రాశాను. గొర్రె బొచ్చు గొంగడికి పనికొచ్చు, కుందేలు బొచ్చు టోపీలకు పనికొచ్చు, నీకొచ్చు రావచ్చు ఎవరికి పనికొచ్చు? పండిరికి పనికొచ్చు. అందులో మన ఇద్దరు ఉండవచ్చు. నీకేమొచ్చు? ఇది కవిత్వం. రే ముద్దు రే ముద్దు ఒరే రథమా నిన్నే పిలిచేది. పిలుస్తున్నావా? అరుస్తున్నాను ఇందాక నుంచి. లేగో సరే పట్టుకోరా. తిన్నావనుకో ఏదిరా నీకు ఎప్పుడు అప్పుడు ఏంటి అదే తంతావా? ఏంటి గురువు గారు తంతావా? ఏంటి ఏం పిలిచావు? పద్యం వచ్చేమో చెప్తా. వచ్చు వచ్చిందా? చెప్పాను. ఎంత జయో దోసెను పోసి మైండ్ పక్కన పట్టమున మడిచెపే బాగా ఇనంగా అట్టాలకు సరిపోతే అనుకుంటున్నారా లేకపోతే నృత్యసేన అనుకుంటున్నారా? ఎట్లా వీడ మేటనేవా? ఇగో ఇంకా నువ్వు ఇక్కడ ఉండడానికి వీలేదు కానీ పాట చెప్పండి గురువు గారు. నీకు నా బడిలో స్థానం లేదు. పాఠం చెప్పరా చెప్పరా? అందుకే పాఠశాలకు పంపించింది నీ అమ్మని రానంటే ఈ పాఠశాలకు పంపించింది ఈ అమ్మ. చూసివా నాయన నీవు వచ్చినాకనే వీళ్ళంతా ఇలా తయారయ్యారు వెధవులు. లేకపోతే నా చెప్పు చేతల్లో ఉండేటవాళ్ళు వీళ్ళంతా. ఏది చేయి చాపము ఏది మొన్న నేను చెప్పిన పట్టింపు చెప్పేదామా? చెప్పము. Wow.
ప్రహ్లాదుడు కాదు, హేమ కశ్యపుడు అనవలను. అనగా మీ తండ్రి గారు. మనము మీ తండ్రి గారినే స్మరింపవలేదు, తెలియనా? నా తండ్రి జగత్ కర్తే జగత్ పాలకుడవున అతని కర్తే అయిన అతని పాదములు అంటే జ్యోతి చేశారు కానీ విజయకై మునముందు అతని నుంచి నృటించుట సరియా. ఓ నమో నారాయణాయ నమః అని అటుల కాదు నాయన, మనము మీ తండ్రి గారినే స్మరింపవలేదు. ఏది నేను చెప్పినట్టుగా అది మనము ఓం నమో హిరణ్యకశ్యపవే నమః. అటుల కాదయ్యా, ఓం నమో హిరణ్యకశ్యపవే నమః. ప్రహ్లాద, నేను చెప్పినట్టు నువ్వు అనవలేను. ఓం నమో హిరణ్యకశ్యపవే నమః. ఎదవ గురువులు ఎదవ పాఠశాలలు నాలాంటి విద్వాంసులు ఉండాల్సిన స్థలం కాదు ఇది. అరే వాడు పడుతున్నాడే, ఇన్ని బాధలు ఉన్నాయని ఏమాత్రం తెలియదు నీకు? కాటికాడు నక్కల అయ్యో నడుస్తున్నావు. తప్పైపోయిందా? చెప్పుకో చెట్లకి పొట్లకి. మరి ఈ హరి అని చుట్టూ కదా, ఆ హరిని ఒకసారి మాకు చూపించగలవా? తీసుకొని రమ్మన్నారా? మీరు మొదటి నేను తీసుకొని వస్తాను. ప్రహ్లాద, అటువంటి ఏమైనా ఉంటే నీ మనసులో ఉంచుకోవాలి. మా పరువు నిలబెట్టి స్వామి.
నమస్కారం అండి. ఇప్పుడు ఒక 10 నిమిషాలు బ్రేక్ ఉంటుంది. ఈ బ్రేక్లో మన పెద్దలు సురభి గురించి వారి అనుభవాలు అవన్నీ తెలుపగలరు. తర్వాత బ్రేక్ తర్వాత మళ్ళీ నాటకం ప్రారంభించబడుతుంది. నమస్కారం. నమస్కారం. నాయన ప్రహ్లాద, గురువుల ఇంటకేకి సకల విద్యా పరమతుడు వైపు మా తండ్రి. తండ్రి, గురు తనేరు నేర్పిన శాస్త్రములన్నీ సంగముగానే గ్రహించుతుంది. తమ తండ్రి గారి అనుగ్రహం వలనే మా వంశము పావనమవుతున్నది. నాయన ప్రహ్లాద, మీ గురువులు గడిపిన శాస్త్రములలో ఏమేమి సారములు పరిచితువో అందులో ఒక్క పద్యము చదివి దాని తాత్పర్యం విశదీకరించండి.
ఏటికి రాయి మోక్షం పాడుమురా తండ్రి హరి భక్తికి మించిన మోక్ష సాధనము లేదు కదా తండ్రి. నాయన వలయనేని మన ఇలవేపు శంకరుడు భజింప అటు కాకుండా బహువర ప్రధ ఆ బ్రహ్మదేవుని ధ్యానం కానీ ఆ నారాయణుని స్మరించి నా ఆగ్రహము గురిగాకు కుమారా గురిగాకు అదంతయు దైవాయంగము. మాధవ మనోహర చరణములపై భక్తి అని అనుకున్న నా మానసము దైవాంతర్య ప్రశస్తికి గూడునే. యాచునకు గాని కాయకు
లీలావతి ఎత్తు కట్టివే ఈ చీడ పురుగుని వీడా పిచ్చివాడు వీడికి పిచ్చి అని అనుకోలేదు సామధాన భేద దండోపాయంగా నేను ఎన్ని విధముల అవిద్యాలని చెప్పుతున్నాను జనకులకు నా మాట పెడచెవిన పెట్టి బుద్ధి వీడికి శుభ్రంగా నేర్పుకున్నవాడు ఏమి రాకుండా ఏమందు పిందులు పుట్టుకున్నట్టు నీ దుర్బుద్ధి కలిగి
ఓం నమో నారాయణాయ నమః. వినడు కదా వీరిని మంటల్లో త్రోసెదము ఏమనదవు నారాయణాయ నమః. నారాయణ ముందుగా వాడు అన్నాడు. ఇక పద ప్రహ్లాద ఇదే కనసారి ఏమనదవు నారాయణ ప్రహ్లాదుడు మన బతికి వచ్చాడు. ఓం నమో హిరణ్యకశపే నమః. ఓం నమో నారాయణాయ నమః. ఆ నారాయణుడు పెద్ద నీచుడు. మీ తండ్రిని ధ్యానింపుము. ఓం నమో హిరణ్యకశపే నమః. ఓం నమో నారాయణాయ నమః. ఓం నమో హిరణ్యకశపే నమః. ఓం నమో నారాయణాయ నమః. నిన్ను ఇప్పుడే కథలతో మధ్యదవు ఏమనదవు ఏమంటును గోవింద అందును లేక నారాయణ అందును. వద్దు నాయన వరదు నాయన నా మాట విను నాయన ఒక్కసారి అను నాయన మన రాజ్యానికి మనం వెళ్ళిపోదాం నిన్ను ఇప్పుడే కథలతో మధ్యదాం. ఓం నమో హిరణ్యకశపే నమః అను. ఓం నమో నారాయణాయ నమః. ఇక పద. ఓరి నారాయణ ఓ అక్కడ. నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ఇప్పుడు కాపాడుకోను పద మీనాడి పాపాత్ములు కనపడరా పదండి పుణ్యాత్ముడు
చంపినా నువ్వు చావువా ఏమి? ఓం నమో హిరణ్యకశిపే నమః. ఓం నమో నారాయణాయ నమః. ఆ నారాయణ పెద్ద నీచుడు నీ పిల్లల్ని చంపినవాడు. అమ్మో వాడు సామాన్యుడు కాల్సుడే. ఒక్కసారి నా మాట ఆలోచించుము. ఓం నమో హిరణ్యకశిపే నమః అని స్మరించుము. ఓం నమో నారాయణాయ నమః. ఓం నమో హిరణ్యకశిపే నమః అనవా? అనవా? నాకు కోపము తెప్పికుము. నాకు కోపము తెప్పికుము. నేను సామాన్యుని కాదు. ప్రహ్లాద ఇదే కడసారి చెప్తున్నాను. ఓం నమో హిరణ్యకశిపే నమః అనవయ్య. అనగా నిన్ను కొట్టకూడదు. నిన్ను కొట్టినచో మా ప్రభు గారు మమ్మల్ని కొట్టేదరు. ఏం చేయను? ఓం నమో హిరణ్యకశిపే నమః అనిపించరా? నువ్వా చెప్తే వాడు అంతే. మమ్మల్ని చూసా నాకు చెప్పాలయ్యా, కడుపులో ఏం నొప్పుతున్నాయి. ఓం నమో హిరణ్యకశిపే నమః అను. ఓం నమో నారాయణాయ నమః. ఆ నారాయణ పెద్ద నీచుడు మీ తండ్రిని ధ్యానించుము. ఓం నమో హిరణ్యకశిపే నమః. ఓం నమో నారాయణాయ నమః. ఇక పద. వాడు వేడు నడు. ఓరేయ్, చూసావా సముద్రము? సముద్రం అన్న పిల్లగాలో కాదు, అది పెద్ద జీవనది. ఇదేరా సముద్రము. వీడు ఎప్పుడు సముద్రం చూడలేదు అనుకుంటా. ఎగమా. ప్రహ్లాద ఓం నమో హిరణ్యకశిపే నమః. ఓం నమో నారాయణాయ నమః. ఇక చావు. నా మాట విను. ఏం చేయండి ఈ విషయం మహారాజు గారితో ఎలా చెబుతుందా? అదే మీరే చెప్పండి. పదండి రాజ్యానికి వెళ్దాం. అయ్యో ఈ
ప్రభు గారు నన్ను కొట్టేదారు. ఇంకా దీన్ని కొట్టాలి, లేకపోతే వాడిని కొట్టాలి, లేకపోతే దీన్ని నేను కొట్టుకోవాలి. ఓం నమో హిరణ్యకశిపే నమః స్వరూపము. ప్రహ్లాద ఇదే కనసారి నాకు ఆవేశం తెప్పించకు. నా మాట వినుము. వింటావా లేదా? ఓం నమో నారాయణాయ నమః. ఏం మాట్లాడుతున్నారా? ఏం మాట్లాడుతున్నారా? మన ప్రభు ఎవరు? మన ప్రభువు నారాయణుడు. వాడు మన శత్రువు. మన ప్రభువు హిరణ్యకశిపుడు. వాడెవడు? వాడు పెద్ద నీచుడు. మన ప్రభువు నారాయణుడు. పదండు. ఓం నమో నారాయణాయ నమః. అబ్బా, ఎంత బాగా అన్నావయ్యా. పద. రే కడా ఏం చేద్దామని పోయారా? ఓం నమో నారాయణాయ నమః. అంతే. ఓం నమో హిరణ్యకశిపే నమః. మన ప్రభువు. అరే వీడికి ఇట్లా కాదు, అది కూడా ఓం నమో హిరణ్యకశిపే నమః. అమ్మా, ఓరి నారాయణ, నువ్వు సామాన్యుడు కాదురా. తుదకు నా చేత కూడా అనిపించావా? నిన్ను ఇప్పుడే పాముల చేత కనిపించదము. ఓరి, ఇక్కడ దగ్గరలోనే పాములు వాడి గూడెం ఉంది కదా, ఆ పాముల దగ్గర తీసుకెళ్లి పాము చేత కనిపించదు. ఓరే, మేమెవరో మీకు తెలుసా? మాకేం తెలుస్తుందో చెప్పాలి కానీ. హిరణ్యకశిప మహారాజు. ఈ పేదల మీద కనికరం చూపెట్టావు సార్. మా గుడికి వచ్చావు. వారి కింద సేవకుడు. సేవకుడా? 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 ఏ సేవకుడా అంటే అంత నీచమా? మేము లేదే మా మహారాజు గారు బయటికి కాలు పెట్టరు. మేము 10 గుర్రాలు కట్టండి మా మహారాజు గారు గుర్రం రథంలో కాలు పెట్టరు. అలాంటి వాణి పట్టుకొని సేవకుడా అందుకు మమ్మల్ని ఏం చేయమని ఏంది కదా? ఏ పని మీద వచ్చిండు? అరే, మీ ఇద్దరిట్లో పాములు రామచో కట్టేవారు నేనే. నువ్వేనా? ఏం కావుతారా? నాకు పని ఉందా? ఏడా నానా రానాయన ప్రహ్లాద బాబు. ఇతను నీ కొడుకా? ఓరి వినుము. ఇతను ప్రహ్లాద బాలు అనగా హిరణ్యకశిప మహారాజు గారి పుత్రుడు. ఇతను ఓం నమో హిరణ్యకశిపే నమః అనమంటే వాడెవడో నీచుడు, నికృష్టుడు, దరిద్రుడు. ఎవడరా వాడెవడు? చెప్తాను నువ్వు. నారాయణుడు అంట. వాడిని స్మరిస్తున్నాడు. అతన్ని మానేసి ఓం నమో హిరణ్యకశిపే నమః అని అనిపించండి. వచ్చాడా? రోజు వస్తున్నాడు మా ప్రహ్లాద బాలుని. రోజు వస్తున్నాడా? ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అందరి పోవద్దు, గొడవ దేవతని చెప్పినాడు. మరి ఇప్పుడు నువ్వు పోతే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు మన గురించి చెప్పు. అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందిరా? లేకపోతే మీరే కదా అన్నారు. నారాయణ గొడవ పెట్టిందని చెప్పిందిగా. నీ పేరేంద్రా? మా పేరు నాన్నగారు. ఈ నాన్నగాడు కాదు, ఇంత అందంగా ఉంటాడు. ఈయన అందంగా ఉన్నాడా? ఈయన చాలా బాగున్నాడు. ఆయన నల్లగా ఉంటాడు. ఆయన 4 చేతులు ఉంటాయి. నామం పెట్టుకుంటాడు. అతన్ని స్మరించకుండా ఓం నమో హిరణ్యకశిపే నమః స్మరించడు. లేకపోతే పాముల చేత కనిపించేయండి. ఇంకో మాట లేదు. నీకు తగిన పాడి చేసుకుంటే
అయ్యో ఎవరు చచ్చిపోయారా? అదేంటో తారా తురుడు వచ్చింది పురుడు కొట్టకపోయి ఈ అమ్మ ఏదో పాము కోసం అంతగా అదో పామ ఆ ఒక్క పాము మీద మేము అందరం బతికేది ఇంకా నేను చూసిన నాకు అనుమానం వచ్చింది ఎవరి ముందు ఏం మాట్లాడుతున్నారు? రకం మీద నేను ఎవరు అనుకున్నావు? అవన్నీ సైన్యాధ్యక్షుడిని నాతోటి అవన్నీ మాకు తెలియదు కానీ ఇంతమంది కొట్టగొట్టే పాము తీసుకుపోయింది ద్వారా గద్దొచ్చి దురాత్ముడైన ఆ నారాయణుడు గరుత్మంతుడు ఆకారం వచ్చి ఉండొచ్చు. అది ఒక బతికేనా? తుదటి గద్ద రూపం ఇవన్నీ కాదు కానీ ఏదైనా కడుపు నుండి మాట చెప్తారు ఓరి మీ కుటుంబాలు ఎన్ని ఉన్నాయా? ఆశ కడుతున్నాను 250 చెప్తారే 350 చెప్తే 350 కుటుంబాలు పనికొచ్చేది చెప్పండి రా. పనికి రాను నాకు తెలుగురా. పనికి రావడం గురించి ఇప్పుడు అవసరం అవుతుంది అందరూ అవసరం అవుతున్నది పనికొచ్చేటోళ్ళని చెప్పండి. అట్లా అనుకుంటే పనికొచ్చేటోళ్ళు అంటే పనికొచ్చేవంటే 4 ఉన్నాయి కదా. నాలుగేనా? మీ 4 కుటుంబాలు మొత్తం కలిపి 4 అంటే ఒక 100. మీ 100 కుటుంబాలకి మీ కుటుంబాలకి నా ప్రధాన సానుభూతి తెలుపుతున్నాను. ఇవన్నీ కాదురా కడుపు నిండా మాట చెప్తారు ఒక్క మాట చెప్తారు సార్ కడుపు నిండా ఒక్క మాటతో కడుపు నిండిపోవాలి. ఈ విషయంలో తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి చెందుతున్నాను. 4 పట్టునైనా పంపించి ఆ పాము తోకనైనా తీసుకొచ్చి అప్పగించగలను. ఇదే నా హామీ. ఇదంతా కాదులే కానీ ఇదంతా కాదు కానీ మీ దగ్గర విషయం ఉందా? విషమా కాలకోట విషయం ఉంది ద్వారా నీ విషయం వాడికి కావాలి. మా పాముదే ఆ పాము విషయం తీసుకొచ్చి మా ప్రభువు గారి దగ్గర తీసుకొని రండు. అరే నువ్వు మొన్న పట్టిన పాము ఉంది కదా దానికి మొన్న నిన్న పిండినా ఏదో వచ్చి తీసుకురండి. మంచిదే అది తీసుకొని ప్రభు గారి దగ్గర రండు. తగిన పారితోషికం నీకు ఇప్పించేది. సరే నారాయణ ఇప్పుడు కాపాడుకోను. నీకు దగ్గు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ఇప్పుడు కాపాడుకోను. అరే పద నీవు నిరంతరము ధ్యానించుకుంటే అపరాధం ఎందుకు అనడురా? సర్వ జగంబులైన దేవుడు ఆశించి ఉన్న ఆ శ్రీహరిని ఒక్క చోట ఉన్నాడని చెప్పాలి. ఈ భూమిని కలరా? ఆకాశమును కలరా? ఈ సముద్రమును కలరా?
ప్రేక్షక సమస్యలకు అమెరికాలో నివసిస్తున్న మా తెలుగు వారందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ఈ కరోనా టైంలో మా సురభి నాటకాన్ని ప్రోత్సహించి ఇంతసేపు మా నాటకాన్ని తిలకించి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించిన పెద్దలందరికీ కూడా మా సమాజం తరఫున శ్రీ వినాయక లక్ష్మణ సురభి తరఫున హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. సురభి అనగానే ఇది 1885 సంవత్సరంలో మాది కడప జిల్లాలో ప్రారంభమైంది. నాటి నుంచి నేటి దాకా 8 తరాల నుంచి నాటక రంగాన్ని నమ్ముకొని జీవిస్తున్న ఏకైక కుటుంబ నాటక సంస్థ మాది. వృత్తి ప్రవృత్తి నాటక రంగమే, జనన మరణాలు రంగస్థలమే. మీరు గతంలో మేము థియేటర్ని కూడా పంపడం జరిగింది. మా నివాసాలు ఇందులోని, మా ప్రదర్శన ఇందులోని. ప్రసవించినప్పటికైనా కూడా నెక్స్ట్ సీన్కి ఆమెని ప్రవేశపెడతారు. చనిపోయినా కూడా శవాల్ని పక్కకి పెట్టేసి ముందు నాటకాన్ని ఆడటం మాది ఆనవాయితీ. ఏదైనప్పుడు కూడా నాటక రంగాన్ని 130 సంవత్సరాల నుంచి మేము 8 తరాల నుంచి మా తాతల తండ్రుల కానించి కూడా ఈ నాటక రంగాన్ని నమ్ముకొని జీవిస్తున్న ఏకైక కుటుంబ నాటక సంస్థ సురభి సంస్థ. ఇటువంటి సంస్థ ప్రపంచ దేశాల్లోనే లేదు, ఇక ఉండదు కూడా ఇటువంటి కుటుంబ సంస్థ. ఇది మా అంతా సమిష్ట కృషిగా మేము ఈ నాటకాన్ని ప్రదర్శిస్తుంటాము. ఇందులో పెద్దవాడు చిన్నవాడు గొప్ప చిన్న భేదాభిప్రాయం లేవు. ముందు వచ్చి తెర ముందుకు వచ్చి నటించిన వాడు రారాదైనా సరే తెర వెనక వెళ్ళిన తర్వాత వాడు కుర్చీ వాడు మోసుకోవాలి, వాడి తెర వాడు ఎత్తుకోవాలి. ఈ విధంగా అందరూ కలిసి చిన్న పెద్ద కూడా సమిష్టిగా ఈ నాటకాన్ని మేము ప్రదర్శిస్తాము. అదే మాకు భగవంతుడు ఇచ్చిన వరంగా భావిస్తూ ఈ నాటక రంగాన్ని నమ్ముకొని చూస్తున్న ఈ సురభి సంస్థ. ఇక 4 సమాజాలు మాత్రమే ఉన్నవి. ఈ 4 సమాజాలు కూడా ఇప్పుడు ఒక 3 సమాజాలు వారం కూడా మేము ఇక్కడ ఉన్నాము. మాది శ్రీ వినాయక నాట్య మండలి సురభి థియేటర్. నా పేరు ఆర్ వేణుగోపాలరావు గారు. ఇంతకుముందు మా గురువులైన శ్రీ మండల బుద్ధప్రసాద్ గారు మా గురించి, మా సురభి గురించి మీకు క్షుణ్ణంగా చెప్పే ఉన్నారు. ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోవాలంటే రోజులే చాలవు. అటువంటి సంస్థ మాది. నాటక రంగాన్ని పట్టుకొని జీవిస్తున్న ఈ సమాజాన్ని ఆదరించడానికి మీరు ముందుకు వచ్చినందుకు మీకు అందరికీ కూడా పేరు పేరు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుస్తున్నాం. మాది వినాయక నాట్య మండలి సురభి సంస్థ. బాబు ఉపేంద్ర ప్రభు, ఈయన ఒక శారదా విజయ నాట్య మండలి. అంటే సురభి అని చాలామంది ఇప్పుడు ముందుకు వస్తున్నారు. ఎందుకంటే ట్రేడ్ పేరు బాగుందని చెప్పేసి అందరూ పెట్టుకొని అసలైన థియేటర్ల వాళ్ళు మేము వెనకబడిపోతున్నాం, వేరే వాళ్ళు ముందుకు వస్తున్నారు. కాబట్టి మాది ఏమైనా కూడా మాది వినాయక నాట్య మండలి, మా సంస్థ పేరు ఉంటుంది. ఇది గవర్నమెంట్ ఆమోదం పొందిన ఈ 4 సమాజాలు, గవర్నమెంట్ ఆమోదం పొందినవి ఈ 4 సమాజాలు. మాది వినాయక లక్ష్మణ సురభి సంస్థకి శారదా విజయ నాట్య మండలి సురభి సంస్థ. ఈ అబ్బాయిది ఈయన మా బ్రదరే, ఈయన మా అల్లుడే. ఏంది విద్యాభారతి నాట్య మండలి. వీరు కూడా వీరి సతీమణి ఆమె కూడా వచ్చింది. అలాగే భానోదయ నాట్య మండలి గిరీష్ బాబు గిరీష్. ఈ అబ్బాయి ఏమో భానోదయ నాట్య మండలి వారు. ఈ 4 సమాజాల వారు కూడా ఎక్కడికి పోయినా సమిష్టిగా మేము వెళ్తూ ఉంటాము. ఒక్కొక్క సమాజంలో 40-50 మంది కుటుంబ సభ్యులు ఉంటాము.
ఇవే కాక గొప్ప పౌరాణిక నాటకాలు కూడా ఫిక్షన్తో కూడిన నాటకాలు చాలా ఉన్నవి. మీరు తప్పనిసరిగా మా సురభి నాటకాలు ఆదరిస్తారని ఇదే విధంగా ఇక మున్ముందు కూడా 10 మందికి చెప్పి ఇంకా ముందుకు వచ్చే విధంగా సహాయం చేసేవారిని ముందుకు వచ్చే విధంగా మా నాటకాలు ఇంకా ప్రదర్శించే విధంగా మీరు ప్రోత్సహిస్తారని మేము మనస్ఫూర్తిగా మిమ్మల్ని ఆశిస్తూ సభాముఖంగా మీ అందరికీ కూడా సహాయం చేశారు. మీ అందరికీ తెలుగు వారందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వకమైన శిరస్సు వచ్చే పాదాలను సమర్పించుకుంటుంది శ్రీ వినాయక నాట్య మండలి సురభి సంస్థ. పూజ చెప్పవచ్చాను. ఈ సంస్థలకి 4 సంస్థలు కూడా డాక్టర్ కెవి రమణాచారి గారు మన తెలంగాణ ప్రభుత్వ సలహాదారులు, ఒక మా సమాజానికి గత 30 ఏళ్ళ నుంచి వారు సలహాదారులుగా ఉన్నారు. అలాగే సి పార్థసారథి గారు ఎలక్షన్ కమిషనర్ గారు పనిచేస్తున్నారు. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వారు ఉన్నారు. అలాగే మా మండల బుద్ధప్రసాద్ గారు లాంటి వారు పెద్దలు, పోతే విజయభాస్కర్ లాంటి వారు డైరెక్టర్ గారు మన ఏపీలో చేసి వచ్చిన వారు, ఎంతమంది పెద్దలు కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా మరొక మారు మమ్మల్ని ఆదరిస్తారని నమ్ముకుంటూ సెలవు తీసుకుంటుంది మీ సురభి.